الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ سادات اکرام کا جمع غفیر یہاں موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ علماء اعظام، حفاظ اکرام۔ میں اگر ایک ایک کا نام لوں تو اسی میں بہت وقت نکل جائے گا، اس لیے میں سب کی بارگاہ میں ایک شعر نظر کر دیتا ہوں۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ اور تمام حاضرین اجلاس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چارہ سازہ دردمندہ روح کائنات، جان کائنات، مدار کائنات اور مراد کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم سب اپنے دو عظیم محسن کی بارگاہوں میں اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ایک محسن اعظم جنہیں دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، اور دوسری شخصیت جو ہمارے محسن ہے، کرم فرما ہے، وہ حضور پیر سالم القادری رحمۃ اللہ علیہما۔ میرے عزیز ساتھیوں، اہل دنیا میں بسنے والے ہمیشہ سے اپنی شہرت اور اپنی مقبولیت کے طلبگار رہے ہیں۔ دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے اپنا نام چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، مقبولیت چاہتے ہیں، میرا نام ہو سوسائٹی میں، معاشرے میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آہو بھگت کی جائے، میری ایک اسٹیٹس ہو میرا سوسائٹی میں۔ اور پھر وہ شہرت کمانے کے لیے، مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا کرتا ہے۔ حرام کے راستے پہ چلے گا، گناہ کے راستے پہ چلے گا، معصیت کے راستے پہ چلے گا، ناجائز راستے پہ چلے گا، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف نام کا بھوکا ہے، شہرت کا بھوکا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس راستے پہ چل کے نام کما رہا ہوں، شہرت حاصل کر رہا ہوں، مقبولیت حاصل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو نام کا نشہ چڑھا ہوا ہے، مقبولیت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، شہرت کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی چاپلوسی کر کے شہرت حاصل کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پیسے والوں کی گن گا کر شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اپنا فن کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اہل قلم کا زور دکھا کر اپنی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل زبان جو زبان کے مالک ہے، وہ زبان کے ذریعے سے مقبولیت حاصل کرتے ہیں، اور اگر یہ مقبولیت انہیں حاصل بھی ہو جائے تو چند دنوں کی یہ مقبولیت ہوا کرتی ہے، چند دنوں کی یہ شہرت ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے قلم کاروں کو آپ دیکھ لیں،
بڑے بڑے زبان دانوں کو آپ دیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی شہرت عارضی شہرت تھی، چند دنوں تک تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ آج نہ ان کا کام باقی ہے نہ ان کا نام و نشان باقی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ شہرت کے لیے کیا، جو کچھ کیا وہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کیا، جو کچھ کیا نام و نمود کے لیے کیا۔ مگر میرے عزیز ساتھیوں، اسی دنیا رنگ و بو میں کچھ ایسے نفوس قدسیہ ہے، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ مقبولیت عطا فرماتا ہے، پروردگار عالم شہرت عطا فرماتا ہے، پروردگار عالم ان کے نام کے جھنڈے زمین پہ اور آسمان کی بلندیوں پہ لہراتا ہے، اور پھر ان کا عالم یہ ہے کہ جب انہیں شہرت حاصل ہوتی ہے تو جس طرح دن گزرتے چلے جاتے ان کی شہرت اور بڑھتے ہوئے چلے جاتی ہے۔ دنیا داروں کا معاملہ یہ ہے کہ دن گزرتے ہیں نام ختم ہوتا ہے، مگر ان نفوس قدسیہ کا عالم یہ ہے کہ جس طرح دن گزرتے چلے جاتے ہیں ان کی شہرت بڑھتے چلے جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کون ہے وہ لوگ، کون ہے وہ لوگ جنہیں اللہ شہرت عطا فرماتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جنہیں اللہ مقبولیت عطا فرماتا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جن کے نام کے جھنڈے زمین پر بھی اور آسمان کی بلندیوں پر بھی لہرایا کرتے ہیں؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اس آیت کریمہ کا ذرا آپ تیور دیکھیے، آیت کریمہ میں سب سے پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے، بعد میں عمل صالح کی بات کی گئی ہے، اچھے اعمال کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے۔ کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اس دنیا میں، مگر انہیں ہمیشہ کی شہرت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ ایمان ضروری ہے، ایمان بنیاد ہے ہماری، ایمان اصل ہے، ایمان فاؤنڈیشن ہے، اور نیک اعمال اس پہ تعمیر ہونے والی عمارت کا نام ہے۔ تو ایمان بے پناہ ضروری ہے، اس لیے آیت کریمہ کا تیور یہ بتا رہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب مومن ہوتا کون ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سرور کائنات انیس بے کسا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ ایمان نام ہے عشق رسول کا، ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ یہ دیکھیے نا آپ اقبال کو، اقبال سے بھی کسی نے پوچھا تھا اقبال دین ہے کیا؟ تو اقبال تو ڈاکٹر اقبال شاعر تھا مگر سنی تھا، ہمارا تھا۔ معراج میں مکمل قصیدہ لکھا ہے ڈاکٹر اقبال نے بھی۔ اقبال اپنے انداز میں جواب دیتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائے عشق آغازش ادب۔ اقبال کہتا ہے کہ دین محبوب کو حاصل کرنے کے لیے تڑپنے کا نام ہے، حضور کو حاصل کرنے کے لیے تڑپنے کا نام دین ہے، جس کی ابتدا ادب سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا عشق پر ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے، عشق سکھایا ہے۔ ادب بہت ضروری ہے معاشرے میں، اخلاق بہت ضروری ہے معاشرے میں۔ جو معاشرہ اخلاق کے سانچے میں ڈھلا ہوا نہ ہو وہاں کوئی سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا ہے، وہ معاشرہ تباہ ہو جایا کرتا ہے، وہ معاشرہ برباد ہو جایا کرتا ہے جہاں اخلاق نہ ہو، جہاں ادب نہ ہو، جہاں ایک دوسرے کا احترام نہ ہو، جہاں ایک دوسرے کی تعظیم نہ کی جاتی ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت کی تیور یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ایمان اور پھر اس کے بعد عمل صالح۔ تو اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ ایسے مومنوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ خود سے نام کماؤ گے چند دن تک باقی رہے گا، خود سے جو شہرت کمائی وہ چند دنوں تک باقی رہے گی، خود سے جو مقبولیت ملی وہ چند دنوں تک باقی رہے گی، مگر وہ نام ہمیشہ باقی ہوگا اور لوگ اس سے ہمیشہ محبت کریں گے جس کی محبت کو رحمان نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں
علامہ امام قرطبی اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، قلتو کہتے کہ میں کہتا ہوں، امام قرطبی فرماتے ہیں اذا کان محبوبا فی الدنیا فہو کذالک فی الآخرہ، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ ان سے محبت کریں گے اور ان کی محبت یہاں ختم ہو جائے گی۔ امام قرطبی فرماتے جیسے دنیا میں لوگ ان سے محبت کریں گے اسی طرح آخرت میں بھی ان سے محبت کریں گے، ان کی محبتیں یہاں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ آئیے میں اسی آیت کی تفسیر میں پھر ایک حدیث پیش کروں جس کو بہت سارے مفسرین نے اسی آیت کے ماتحت بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات انیس بے کسا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا فینادی جبرائیل علیہ السلام، کہ بے شک پروردگار عالم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے۔ بقال، اور حضرت جبرائیل کو بلانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہاں چرچے ہو رہے ہیں؟ آسمان کی بلندیوں پر۔ اور کس کے محبوب ہیں یہ؟ پروردگار عالم کے۔ تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ جبرائیل، تو پھر حضرت جبرائیل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، ثُمَّ يُنَادِ فِي السَّمَاءِ، پھر حضرت جبرائیل آسمان میں آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان کے فرشتوں سنو سنو، فلاں بندے سے، یہاں تو فلاں کا ذکر ہے نا، مگر وہاں نام لیے جائیں گے، نام وہاں آسمان کی بلندیوں پہ۔ حضرت جبرائیل کہیں گے آسمان کے فرشتوں، اے سنو سنو آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، نتیجے میں ملتا کیا ہے، یہ ذرا یہ سنیے۔ اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر زمین پہ اس بندے کی مقبولیت کو عام کر دیا جاتا ہے، اس کی شہرت کو عام کر دیا جاتا ہے۔ ذرا آیت کو دیکھیے، اس حدیث پاک کو دیکھیے، امام قرطبی نے جو فرمایا اسے دیکھیے، اور اس کے تناظر میں اگر ہم کسی ذات کو دیکھتے تو حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے، پھر سالم القادری کی ذات ہے۔ کہ انہوں نے اپنے نام کے لیے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا ہے، پروردگار عالم کے لیے کیا ہے، اور پروردگار عالم نے انہیں اتنا محبوب بنا لیا ہے کہ یہ زمین پر بھی بلند اور آسمان پر بھی بلند ہے۔ اللہ اکبر، یہاں بھی محبت کی جائے گی، وہاں بھی محبت کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھیے آپ، بہت ساری احادیث ہے، وقت کم ہے، آئیے میں ذرا ایک جگہ آپ کو لے چلوں۔ ایک وہ بندہ جس سے پروردگار محبوب، جو پروردگار کا محبوب ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، دنیا جس سے محبت کرتی ہے، اور دنیا میں جن کی شہرت عام ہے، یہ بریلی کی سرزمین ہے۔ مولانا ابراہیم رضا خان صاحب، ان کا گھر ہے، مفسر اعظم، ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، نام اسماعیل رکھا گیا، محمد نام پر عقیقہ کیا گیا، اور جب اس بچے کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی ہے تو کوئی اور نہیں آیا ہے، وقت کا تاجدار مفتی اعظم عالم سرکار تشریف لاتے ہیں، مفتی اعظم عالم سرکار تشریف لاتے ہیں، اور اس بچے اسماعیل کی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ کا رواج ہے نا ہمارے یہاں، بہت نیک شخص کو بلایا جاتا ہے، سید صاحب کو بلایا جاتا ہے، مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے نا، تاکہ بچے کو ان سے دعائیں ملے،
उनकी निगाह करम उन पर हो। और ये अजीम बच्चा इस्माइल है कि जिस पर किसी और की निगाह नहीं बल्कि मुफ्ती आजम सरकार की निगाह है। बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा फरमाई है। अब देखिए बच्चा आगे बढ़ रहा है, अपनी माँ की आगोश में कुरान करीम का नाजरा ख़त्म करता है बच्चा इस्माइल। किसकी आगोश में? माँ की आगोश में। माँ की आगोश में ये बच्चा कुरान करीम का नाजरा ख़त्म कर रहा है। यहाँ रुक कर मैं एक बात बताऊँ, हम अपने बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं, उनके उर्स मनाते हैं, उनके नाम से फातिहा ख़वानी करते, बिल्कुल कीजिए, ज़रूरी है। हमारे बच्चों में बातें कन्वर्ट कैसे होगी? इन्हीं महफिलों की वजह से। मगर हमारी जिम्मेदारी ये भी सबसे ज़्यादा बना करती है कि उनकी ज़िंदगी के उन अहम गोशों को देखें जिन अहम गोशों के ज़रिए से हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। उन्होंने कुरान करीम का नाजरा अपनी माँ के आगोश में ख़त्म किया है, और आज मामला यह है कि माँ की आगोश से दूर मस्जिद की अंजुमन खाली है, मस्जिद की अंजुमन खाली, मकातिब खाली। माएँ सुने क्या मामला था, पहले ज़माने में कैसा होता था। जब माँ तरबियत देगी तब बच्चे का आलम क्या होगा। दूध भी पिलाए और कुरान की लोरी भी अगर सुनाए तो बच्चा कैसा पिला, बच्चे का आलम क्या होगा। आज आप शिकायत करते हो बच्चे बिगड़ गए हैं, बात नहीं मानते। हम कहते हैं कि बच्चों की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी और तरबियत गाह है वो माँ की गोद है। माँ को सीखना होगा, माँ को पढ़ना होगा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात अनीस बेकसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। माँ की गोद का तस्करा। कौन कहता है कि औरतों को, लड़कियों को पढ़ने से रोकता है इस्लाम? इस हदीस से तो साबित होता है। मगर हाँ, जो चीज़ हमें पढ़ाना चाहिए थी हमने अपनी बच्चियों को वो नहीं पढ़ाया है, और जिस चीज़ से रोकना चाहिए था आज हम वही पढ़ा रहे हैं। माशरा तबाह नहीं होगा तो और क्या होगा, माशरा बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा। हमारी माशरे की बेटियां दूसरों के साथ भागेगी नहीं तो और क्या होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चियों को, अपने माशरे की माँ को, बहन को, बेटी को कुरान की तालीम दे, अहादीस तैयबा की तालीम दे। यह हमारी जिम्मेदारी है। इस बच्चे इस्माइल को ज़रा देखो आप, कुरान करीम का नाजरा कहीं और ख़त्म नहीं किया है इसने, बल्कि माँ की आगोश में ख़त्म किया है। कैसी माँ की आगोश होगी, कैसी तरबियत हो रही होगी। अल्लाह अकबर। सबसे पहली तरबियत गाह, सबसे पहली यूनिवर्सिटी ये माँ की गोद है। बच्चा नाजरा कुरान करीम का ख़त्म करता है। बाबा इब्राहीम इस बच्चे का दाखिला मंदिर इस्लाम में करते इस्माइल का। इस्माइल बेटा पढ़ो। पढ़ाई चल रही थी, दौरान तालिब इल्म बाबा इब्राहीम एक दिन आए और अपने इस बेटे इस्माइल से कहते, बेटे कल से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने हम सबक साथियों को सैफुल जब्बार ये किताब पढ़ाओ। मैं यहाँ से एक बहुत अहम मैसेज देना चाहता हूँ। क्या कहा था बाबा जान ने बेटे इस्माइल से? अपने हम सबक साथियों को, क्लास फ्रेंड को सैफुल जब्बार ये किताब पढ़ाओ। बेटे इस्माइल ने कहा, बाबा जान उर्दू भी अभी सही नहीं है और आप कहते सैफुल जब्बार पढ़ाओ। अब आप ज़रा जानते हैं ये सैफुल जब्बार किसने लिखी है? सैफुल्लाहिल मसलूल अशाह फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह की। कितनी मोहब्बतें थी हमारे खानकाहों में कि एक दूसरे की खानकाहों में एक दूसरे की किताबें पढ़ी जाती थी, पढ़ाई जाती थी। और सिर्फ किताब पढ़ने से अगर मुझसे कोई ये कहे मौलाना मोहब्बत साबित कैसे हो सकती है, तो आओ मैं तुम्हें पटना की सरजमीन पर ले चलूं। आला हजरत का दौर है। पटना की सरजमीन पर एक जलसे के मिंबर पर मुतीउर रसूल मौलाना अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह जलवागर हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। और क्या फरमाते आला हजरत के बारे में? तकरीर में जलसे के अंदर पटना की सरजमीन पर मौलाना अब्दुल मुक्तदिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते आला हजरत के ताल्लुक से, क्या आलिम अहले सुन्नत। ये बदायूं के बुजुर्ग ने कहा, बदायूं के बुजुर्ग ने फरमाते आलिम अहले सुन्नत
मुजद्दिद मियत हाजरा, इस दौर का मुजद्दिद किसने कहा है? मौलाना अब्दुल मुख्तदिर बदायूं रहमतुल्लाह अलैह। अगर अब मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मुजद्दिद का नारा पटना की सरजमीन पर अगर किसी ने हमें दिया था तो बदायूं के आका ने दिया था। मुजद्दिद का नारा अगर किसी ने लगाया था तो मुतीउर रसूल मौलाना अब्दुल मुख्तदिर रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया था। ये इत्तेहाद था हमारा, ये मोहब्बतें थी हमारी, ये आपस का प्यार था हमारा, एक दूसरे का एहतराम करते थे हम, एक दूसरे की ताज़ीम करते थे हम, एक दूसरे का अदब बजा लाते थे हम। हाँ, मसले में इख्तिलाफ हर दौर में रहा है। कौन कहता है मसले में इख्तिलाफ नहीं रहा है? इमाम आज़म का इमाम शाफ़ई से है, इमाम शाफ़ई का इमाम अहमद बिन हम्बल से है, इमाम अहमद बिन हम्बल का इमाम मालिक से है। और ज़्यादा दूर क्यों जाते हो, खुद अहनाफ में आपस में मसले में इख्तिलाफ है। इमाम आज़म के शागिर्द इमाम मोहम्मद है, इमाम अबू यूसुफ है, इमाम ज़ुफ़र है, और इन सब का आपस में मसले में इख्तिलाफ है। ज़ात में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, मसले में इख्तिलाफ रहा है। और इसी इख्तिलाफ के बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, इख्तिलाफु उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। ये तो रहमत है। मसले में इख्तिलाफ तो हो सकता है, हमेशा से रहे, हमेशा रहेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़ात का इख्तिलाफ बना दें। वो लोग खुसूसन कान खोल के सुन ले जिन्हें, जो नुक्कड़ पर बैठ के बड़े बड़े मसले झाड़ते हैं और जिनको ये भी पता ना हो कि ठंडी में इस्तिंजा कैसे करते और गर्मी में कैसा करते हैं, जिनको ये पता ना हो कि कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसे किया जाता है, आज वो बड़े बड़े मसले में उलझ रहे हैं। ये आपका काम नहीं है, आपका जो काम है आप वो कीजिए। तमाम खानकाहों के बुजुर्गान दिन हमारे आका है और हम सबके गुलाम हैं, हम सबके गुलाम हैं। कोई भी खानका हो, उसके दरवाजे पर हम जैसों की गर्दनें झुकी थी, झुकी है और हमेशा झुकी रहेगी। सारी खानकाएं हमारी हैं, सारे बुजुर्गान दिन हमारे हैं। कोई भी खानका हो, खानका का कोई भी बुजुर्ग हो, हमारा काम है हाथ चूमे, उनसे दुआएं ले आगे बढ़ जाए। बुनियादी मसले पहले सीख लो, फिर बाद में बोलने की कोशिश किया कर। तो ये बेटा इस्माइल, कहाँ सैफुल जब्बार पढ़ाओ, कहा अब्बा उर्दू अच्छी नहीं है, आप कहते सैफुल जब्बार पढ़ाओ, कहा नहीं, हमने हुक्म दे दिया बेटे इस्माइल सैफुल जब्बार तुम्हें पढ़ाना होगा। तो फिर उसके बाद आलम यह है कि इस बेटे इस्माइल ने कई मर्तबा अपने हम सबक साथियों को सैफुल जब्बार पढ़ाई है, पढ़ाई के ज़माने। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वक्त का वो अजीम ताजदार मुफ्ती आज़म आलम सरकार इशारा फरमाते हैं कि महफिल मिलाद रखी जाए। महफिल मिलाद रखी गई, मिलाद पढ़ने वालों को बुलाया गया, उलमा को दावत दी गई, फुजला को दावत दी गई, मदरसे के तलबा को दावत दी गई, सबको बुलाया गया। महफिल उरूज पर है महफिल मिलाद, और आखिर में हुजूर मुफ्ती आज़म आलम सरकार तशरीफ़ लाते हैं। वो यकीनन मुफ्ती आज़म आलम सरकार थे, तभी उनके और उसके मौके पर मैं बताऊँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुजूर मुफ्ती आज़म आलम सरकार को मकाम गौसियत पर फाइज फरमाया था, ये उनका मकाम था। वो जलवगर होते हैं, महफिल मिलाद का आखिरी वक्त है। अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आज़म आलम सरकार उस कड़ियल जवान को, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल की है, 20 साल की उम्र में हमारे यहाँ जवान क्या करते देखते हैं आप, जवानी उरूज पे होती है, उनफुआन शबाब नौदमीदा होता है, इंसान गुनाहों की लज्जतों की तरफ जाता है, मगर अल्लाह अकबर, मुफ्ती आज़म आलम सरकार की निगाहें देख रही थी उस 20 साल के कड़ियल जवान को आगे बुलाया है जिसका नाम इस्माइल है, और फिर उस कड़ियल जवान को तमाम सिलसिलों की इजाजत और खिलाफत अता फरमाई है। कौन था ये इस्माइल जिसकी रस्में बिस्मिल्लाह मुफ्ती आज़म सरकार ने अदा फरमाई है? कौन है ये इस्माइल जिसने अपनी माँ के आगोश में कुरान करीम का नाज़रा खत्म किया है? कौन है ये इस्माइल जिसने मंदिर इस्लाम में पढ़ाई के दौरान सैफुल जब्बार पढ़ाई हो? कौन है ये इस्माइल जिसको मुफ्ती आज़म आलम सरकार ने 20 साल की कड़ियल जवानी में
खिलाफत से नवाजा हो, वो कोई और नहीं बल्कि वो हुजूर ताजुश शरिया की जात थी। वो हुजूर ताजुश शरिया की वो हुजूर मुफ्ती आज़म आलम सरकार की जात थी। उनकी निगाहें देख रही थी मेरा इस्माइल सिर्फ इस्माइल नहीं रहेगा बल्कि सारी दुनिया में अख्तर बन के चमकेगा। अख्तर का माना होता है तारे के, अख्तर का माना होता है सितारे के, अख्तर का माना होता है सैयारे के। मुफ्ती आज़म सरकार की निगाहें देख रही थी इस्माइल इस्माइल नहीं अख्तर बन के चमकेगा, यहाँ भी चमकेगा, आसमान की बुलंदियों पे भी चमकेगा। और यही मामला हुजूर ताजुश शरिया का था। उन्होंने हक अदा किया है जानशीनी का, बेशुमार वाक़यात थे। मैं बस बहुत अहम बातें आज आपके सामने गुज़ार करना चाहता हूँ। आगे बढ़िए आप, कैसा हक अदा किया है जानशीनी का। उर्स चहल्लुम है मुफ्ती आज़म आलम सरकार का और अहसनुल उलमा जलवगर है सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन बरकाती महरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वली कामिल अहसनुल उलमा मुफ्ती आज़म आलम सरकार के उर्स चहल्लुम में मौजूद हैं। और फिर हुजूर ताजुश शरिया को बुलाते हैं। हुजूर ताजुश शरिया के सर पे अमामा बांधते और सुनो एक वली कामिल का जुमला, अहसनुल उलमा महरवी बरकाती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला पिलाने के बाद, अमामा बांधने के बाद इरशाद फरमाते अख्तर मियाँ मुफ्ती आज़म के जानशीन मुंतखब हुए हैं। ये एक वली की ज़बान है। और इतना ही नहीं है, एक नई रिवायत जो मुझ तक पहुंची है, मैं रिवायत इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि कोई एतराज़ न कर सके। मुझसे रिवायत की हाफिज़ उमर बरकाती ने, ये रिवायत करते अपने पीरो मुर्शिद से नजीब मियाँ महरवी तव्वलल्लाहु उमरहु मअ सेहति वल आफिया, इनके पीर साहब हैं नजीब मियाँ। और नजीब मियाँ फरमाते हैं कि मेरे अब्बा हुजूर अहसनुल उलमा ये फरमाया करते थे कि अख्तर मियाँ की तहरीर में आला हजरत की तहरीर का रंग नजर आता है। किसने कहा है ये? अहसनुल उलमा ने कहा है। ये महारेरा के बुजुर्ग फरमा रहे हैं बड़ों को पहचानने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। समझ रहे आप? सुनार के तराजू पे रत्ती और माशे का ही हिसाब होता है, मन और टनों का हिसाब नहीं होता है। और ये तो मन और टनों से भी आगे हैं। इनका हिसाब किताब नुक्कड़ पे बैठ के कोई करेगा, मकतब में पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला करेगा। बड़ों को देखने के लिए बड़ा बनना पड़ता है। वो सब बड़े थे। अहसनुल उलमा तारीफ फरमाते थे हुजूर ताजुश शरिया की, ऐसी थोड़ी फरमाया था। और जानशीनी का हक कैसे अदा किया है, अल्लाह अकबर, बेशुमार वाक़या। राय बरेली का एक शख्स जिसका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, कहता है कि मेरे मजहब में मामला ये है कि जब बाप मर जाए तो फिर उसकी चिता को जो आग लगाता है वो बड़ा बेटा है छोटा बेटा। मेरा बाप मर गया, चिता रखी गई, मैंने आग लगाई। और कहता है एक रिवाज हमारे यहाँ ये भी है कि बांस के डंडे से उस पर मारा जाता है। कहा कि मैंने बांस के डंडे से अपने बाप के सर पे मारा, चिता पे। अंदर तकलीफ़ हुई और मुझे महसूस हुआ कि मेरा मज़हब गलत है और इस्लाम सच्चा मज़हब है। कहता है कि सोच रहा था, जब सब चले गए बिस्तर पे गया और सो गया। सोना क्या था, मुकद्दर जाग रहे थे, मुकद्दर जागना था आज। तो खुद अपना ख्वाब बयान करता है कि जब मैं सोया हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है और मैं मस्जिद के अंदर बैठा हूँ और मेरे सामने एक हसीन और जमील एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हसीन और जमील और खूबसूरत बुजुर्ग बैठे हैं और वो मुझसे ये कह रहे बेटा कलमा पढ़। और मैंने कलमा पढ़ लिया है। ख्वाब से बेदार हुआ चंद दिनों बाद जब बरेली की सरजमीन पर आया है और अल्लाह अकबर, जब उसने जानशीन मुफ्ती आज़म आलम सरकार को देखा है, ताजुश शरिया को जब वो देखता है तो बेसाख्ता चीख उठता है और कहता है लोगों सुनो सुनो,
ख्वाब में जिस बाबा ने मुझे कलमा पढ़ाया था वो कोई और नहीं था, यही बाबा था, वो यही बाबा था। कहा वो यही बाबा था। यह हुजूर ताजुश शरिया का रुख अनवर था, चेहरे अनवर था, जो दीन की तबलीग किया करता था, उनका चेहरा था। अल्लाह अकबर। हुजूर ताजुश शरिया वो अजीम ज़ात का नाम है जो ख्वाब में जाके लोगों को कलमा पढ़ाया करते थे। यार शख्सियत को समझने के लिए वहाँ पहुँचना भी पड़ेगा आपको। ऐसी नहीं हुआ करते, बड़े बड़े हुआ करते। ये जानशीनी का हक अदा किया है। आज दुनिया ने जो आखिरी वक्त देखा था ताजुश शरिया का, वो ये था कि करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी तुमने ताजुश शरिया की जिंदगी का वो लम्हा भी देखा है या पढ़ा है? नासिक से अमलनेर ट्रक में सफ़र किया करते थे और तकरीर फरमाया करते थे। ज़िंदगी का ये गोशा कभी नहीं पढ़ा आपने। अजी ये उनकी मेहनतों का नतीजा था, और इतना ईमान मजबूत था उनका, और वो अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल थे कि अल्लाह ने उनकी शोहरत को आम कर दिया। उनकी ज़िंदगी के वो पहलू पे तो देखो। ट्रक में सफ़र किया है आपने, तकरीर फरमाई आपने पहुँच के, यह आलम था हुजूर ताजुश शरिया। बाद में जब अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है और शोहरत अता फरमाता है तो बड़े बड़े ताजदार कदमों में आके बैठ जाया करते हैं। यही तो मामला था। और आगे बढ़े आप, चेहरे अनवर ताजुश शरिया का। ये बम्बई की सरजमीन रज़ा एकेडमी ने जश्न 7 साला का इनेकाद किया था, और उस स्टेज पर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान जलवगर हैं। 3 लोग निकलते हैं साइड से, काफिर गैर मुस्लिम, और जब निकलते हैं और आपके चेहरे को देखते हैं तो रुक जाया करते, गुफ्तगू सुनते हैं, स्टेज पे आते हैं। ये सबने देखा है बम्बई की सरजमीन पर। स्टेज पे वो तीनों गैर मुस्लिम आए हैं और कहा बाबा हमें कलमा पढ़ा दो, हमें कलमा पढ़ा दो। अजमेर आइए आप, अजमेर मोहल्ला ख्वाजा की नगरी। मौलाना शहाबुद्दीन कहते हैं कि मैं ताजुश शरिया के साथ था। वाक़यात तो बेपनाह है, इतनी करामतें कि अल्लाह अकबर। काम किया है आपने, काम किया है, ज़मीन पे उतरे हैं, क्योंकि मुफ्ती आज़म सरकार की नियाबत का हक अदा करना था आप। कहते कि मैं साथ में था, अजमेर के स्टेशन पे पहुँचे हैं, एक शख्स दौड़ता आया है और ताजुश शरिया कदमों में गिर गया है। मौलाना शहाबुद्दीन कहते कि मैं घबरा गया कि कौन शख्स है। मैंने कहा दूर हटो। तो क्या कहता है सुनिए। वो कहता है कि मैं देवता देख रहा हूँ, देवता माज़अल्लाह। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि जुमला मत कहो। तो टिकटिकी बांधता देखता रहा ताजुश शरिया को और कहता है बाबा मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं इस्लाम के दामन में आना चाहता हूँ। आपका चेहरे अनवर तबलीग किया करता था। अल्लाह अकबर। बेशुमार बातें आगे। आपका तुर्रे इम्तियाज कि आप बड़े से बड़े को खातिर में नहीं लाते थे, बड़े से बड़ा आ जाए। और ये हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात है जिन्होंने इस दौर में हमें हजरत ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज़ और दाऊद ताई की याद दिलाई है। जानते हैं आप ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज़? बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आखिरी बात ताजुश शरिया, फिर मुझे दूसरी जगह भी आना है, आपको हैदराबाद लेकर जाना है। फिर ये हजरत ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज़, इनकी बारगाह है। बादशाह हारून रशीद अपने वज़ीर को साथ में लेता और कहता चलो ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज़ की बारगाह में। दोनों बाहर आते, दरवाज़ा बंद है। इस वाक़ये के बाद मैं जो बात बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा अहम है कि हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात इतनी मुतबर्रक थी और इतनी अजीम थी कि उन्होंने हमारे असलाफ़ की हमें याद दिलाई है। वही किरदार था आपका, वही तेवर थे आपके। और सैयदों की अदब की बात तो आलम यह है कि जब बेलग्राम शरीफ से चंद सादाते इकराम मिलने के लिए आए हैं, गुफ्तगू चल रही हैं, जब गुफ्तगू आखिरी पड़ाव में पहुंची है और जाने वाले थे सादात, तो ताजुश शरिया अंदर जाते हैं और नजराना लेकर आते हैं और सैयदों की बारगाह में पेश करते हैं और हाथ चूमते हैं, अलविदा करते हैं। सादात जब बाहर जाते हैं तो ताजुश शरिया दीवान पर आकर बैठ गए। कौन कहता है सादात का अदब नहीं करते? मैं जब गया था मिलने के लिए, मैंने कहा कि भैया मुझे पैर दबाने दो, तो कहा कि नहीं आप सैयद, आप पैर मत दबाइए। इतना एहतियात। जब ये लोग चले गए तो ताजुश शरिया जाके दीवान पर बैठ गए। कुछ सादात वापस अंदर आए। जैसे अंदर आए और गुफ्तगू शुरू हो गई, ताजुश शरिया फौरन खड़े हो गए। खड़े होकर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और आलम यह था कि आपको सुनने का
مسئلہ تھا تو کبھی ایسا ہوتا کہ آواز اگر ختم ہو جاتی تو آپ بیٹھ جاتے، لیکن جب سادات کی آواز دوبارہ آتی پھر کھڑے ہو جاتے اور پھر کھڑے ہو کر بات کرتے. تو سادات سے بیٹھ کر بھی بات کرنا گوارا نہیں سمجھا ہے تاج الشریعہ نے، کھڑے رہ کے بات سمجھ، کیونکہ سادات کھڑے تھے تو خود کھڑے ہو جاتے، یہ عالم تھا. تو یہ دیکھیے ہارون رشید اپنے وزیر کو ساتھ میں لایا، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ وزیر کہتا ہے امیر المومنین آئے. چائے سے زیادہ کیٹلی ہمیشہ گرم ہوا کرتی، اور آج جو معاملات خراب کیوں کیٹلیوں نے کیے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے کیٹلیوں پہ نظر مت رکھو، چائے پہ نظر رکھو. سارے خانقاہوں کے بزرگوں کا ادب کرو، کیٹلیاں ہمیشہ گرم ہوا کرتی، ان کو خاطر میں مت لایا کیجیے، کوئی بھی ہو کسے باشد. تب یہاں بھی چائے سے زیادہ کیٹلی گرم. شہنشاہ ناسک کی بارگاہ میں بھی جب آیا تھا نا بادشاہ، تو اس کے ساتھ بھی کیٹلی آئی تھی، وہ بیان کر چکا ہوں میں اس سے پہلے. اب یہ جب آیا تو کہا کون؟ اندر سے آواز آئی تو کہتا ہے کہ امیر المومنین آئے ہیں. خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین کا مجھ سے کیا کام اور مجھے ان سے کیا سروکار. وقت کا امیر المومنین ایک بزرگ کی کٹھیا پہ کھڑا ہے آ کر، مگر دروازہ نہیں کھول رہے. کہا کہ نہیں، امیر المومنین سے میرا کیا کام ہے. تو وزیر کہتا ہے کہ اندر آنے کی اجازت دے دیجئے ورنہ حکمن اندر آ جائیں گے. حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اجازت تو نہیں دیتا، اندر آنا ہے تو آ جا. جیسے ہی وزیر اور بادشاہ ہارون رشید اندر داخل ہوتے ہی ہیں تو حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ جو چراغ روشن تھا اسے بجھا دیتے ہیں تاکہ بادشاہوں کو بھی نہ دیکھ سکے. امیر المومنین کو دیکھنا گوارا نہیں تھا، انہیں بند کر دیا چراغ. گفتگو کے درمیان میں ہارون رشید کا ہاتھ خواجہ فضیل بن عیاض کے ہاتھ سے مس ہوتا ہے تو اللہ اکبر، دعوت و تبلیغ کا کام دیکھیے کس طرح کرتے بزرگ. فرماتے کتنا نرم و نازک ہاتھ ہے، کاش کے جہنم کی آگ سے بچ جائے. اللہ اکبر، دعوت و تبلیغ کا طریقہ. ہارون رشید ابھی آج کل ایسا کہ پیسہ آ جائے تو پھر محلے کا امام بھی غلام نظر آتا ہے، پھر پیر صاحب بھی ہمارے ادھر ہی چھونا، یہی آنے ہونا. ہارون رشید سے سیکھیے، وقت کا امیر المومنین ہے، پیسہ اس کی قدموں میں ہے. چاہتا تو خواجہ فضیل بن عیاض کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا، مگر نہیں، ادب جانتا تھا. آج پیسہ آتا ہے ادب چلا جاتا ہے، اخلاق مر جایا کرتے ہیں. خدا رہا یہ پیسہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا. کورونا نے تو بتا ہی دیا تمہاری پیسوں کی اہمیت کیا ہے، تمہاری لیڈرشپ کی حیثیت کیا ہے. اگر اللہ مارنے پہ آ جائے تو نہ دکھنے وائرس سے تمہیں مارے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، نہ طاقت بچا پائے گی، نہ عہدہ بچا پائے گا، نہ پیسہ بچا پائے گا. اپنی حیثیت کو دیکھو، اپنی حیثیت کو. تو ہاتھ جوڑتا ہے، کہتا ہے حضور کچھ نصیحت فرما دیجیے. اب دیکھیے ارشاد فرماتے خواجہ فضیل بن عیاض، اے امیر المومنین، اے بادشاہ، سن ہارون رشید، تیرا چچا، تیرا باپ حضور کا چچا تھا، اور انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ مجھے کسی جگہ کا حاکم بنا دو، تو میں بھی تمہیں وہی کہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا یا عم بک نفسک، اے چچا میں تمہیں اپنے نفس کا حاکم بنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے پھر کچھ نصیحت فرمائیے. تو حضرت خواجہ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ملک تیرا گھر ہے، رعایا تیری اولاد ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ، بھائی بہن کے ساتھ مہربانی کر، اور سن اگر کسی رات میں مفلس بڑھیا بھوکی سو جائے گی تو کل بروز قیامت وہ تیرا دامن پکڑ کر تجھ سے لڑے گی. کیسی نصیحت آپ. اس واقعے کو ذرا آپ دیکھو کہ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض نے ملنا پسند نہیں کیا ہے ہارون رشید سے، وقت کے امیر المومنین سے. کون ہے اس وقت جس نے خواجہ فضیل بن عیاض کی یاد تازہ کی ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، بریلی کا تاجدار تاج الشریعہ کی ذات ہے کہ وقت کا وزیر اعظم ہندوستان کا نرسمہا راؤ جب بریلی کی سرزمین پر آیا ہے، سیکرٹری کو بھیجا ہے خط لے کر. سیکرٹری آتا ہے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، مکمل خط پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہندوستان کے ہیں، پنت پردھان، پی ایم جو آج یہاں کے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ کے شخصیت کے بہت زیادہ متاثر ہے آپ کی شخصیت سے.
ताज शरिया का जुमला क्या था जानते आप? मैं सियासी नहीं मजहबी हूँ। उनका मुझसे क्या सरोकार और मेरा उनसे क्या सरोकार। किसने याद दिलाया है ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज की? ताज शरिया ने याद दिलाई है। कहा नहीं, और कहा तुम वज़ीर आज़म की बात करते हो, नरसिम्हा राव की बात करते हो, तो सुनो, मैं उस शख्स के हाथ में हाथ कैसे दे सकता हूँ जिसके हाथ बाबरी मस्जिद की शहादत में रंगे हुए हैं। यहाँ तो लोग पहुँच जाते, कब टाइम मिलेगा, कब मुलाकात होगी, एक सेल्फी हो जाए, एक फोटो हो जाए, मगर ये हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात थी, उनका इस्तिकामत था, और उन्होंने अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा की है। बेशुमार ऐसे वाक़यात नहीं मिले। आप 6 से 7 घंटा सर्किट हाउस में वज़ीर आज़म इंतज़ार करता रहा, मगर हुजूर ताजुल शरिया ने उसे खातिर में नहीं लाया है। आइए अब ज़रा आप दक्कन की सरज़मीन पर, हैदराबाद की सरज़मीन है, हज़रत आशिकुर रसूल के घर एक बच्चे की विलादत होती है। एक बच्चे की विलादत हुई है। 8 साल की उम्र में जब यह बच्चा पहुंचा है तो मुकम्मल कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लिया है। 8 साल की उम्र, जहां हमारे बच्चे नाज़रा पढ़ना नहीं जानते हैं, वो बच्चा 8 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेता है। अल्लाह अकबर। भैया कुछ लोग जो है खुदा का इंतखाब होते हैं। हदीस पाक में ना कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, चुन लिए जाते हैं वो लोग, वो अजीम बना दिए जाते हैं। उनकी शोहरत उनकी वजह से नहीं, बल्कि खुदा उन्हें शोहरत अता फरमाता है, उन्हें अल्लाह परवरदिगार आलम मकबूलियत अता फरमाता है। ये उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था, 8 साल की उम्र में कुरान करीम का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। 19 साल की उम्र में पहुंचे हैं तो बाबा जान ने बुलाया है, हज़रत आशिकुर रसूल ने, और तमाम सिलसिलों की इजाज़त और खिलाफत अता फरमाई है। 19 साल की उम्र होती क्या है, लेकिन देखिए इंतखाब है, चुने गए लोग हैं। आगे बढ़िए आप, और जब 21 साल की उम्र हुई है तो बाबा जान हज़रत आशिकुर रसूल का विसाल हो चुका है, और विसाल की सुयम की फातिहा में बाबा जान ने जो वसीयत की थी, उस वसीयत को पढ़ के सुनाया गया, ऐलान किया गया कि अब खानकाहे कादरिया की मसनद सज्जादगी पर कोई बैठेगा तो वही 21 साल का ये जवान बैठेगा। कौन था ये हज़रत आशिकुर रसूल का बेटा जिसने 8 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान किया है? कौन है वो नौजवान जिसे उससे 19 साल की कड़ियल जवानी के आलम में बाबा जान ने खिलाफत व इजाज़त से नवाजा है? और कौन है वो अजीम नौजवान जिसने 21 साल की कड़ियल जवानी के आलम में खानकाहे कादरिया की मसनद को संभाला है? वो कोई और नहीं, पीर सालिमुल कादरी की ज़ात है। पीर सालिमुल कादरी की ज़ात है। 21 साल की उम्र में खानकाहे कादरिया की मसनद सज्जादगी पर विराजमान होने वाला पीर सालिमुल कादरी की ज़ात है। अल्लाह इंतखाब है, चुने गए लोग हैं। इनकी मकबूलियत, इन्हें मकबूलियत खुदा ने अता फरमाई। आगे ज़रा आप देखिए, 3 नातिया दीवान आपने लिखे हैं, नवाए सरोश, मेराज तखय्युल और मदीने में। एक मिस्री आलिम है जिन्होंने तसव्वुफ़ पे किताब लिखी थी, मोहब्बत, बरकत और ज़ियारत, उसका आपने उर्दू में तर्जमा फरमाया है। और अखलाक और अदब का आजिज़ी का आलम ये था आपके, इतनी आजिज़ी थी फिर सालिमुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात में, इतनी आजिज़ी कि जब कोई बच्चा हाफिज़ बनता, हज़रत वही पढ़े हैं मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो इस वक्त मिस्र में पढ़ रहे हैं, और हज़रत ही के ये मुरीद भी हैं। इतने आजिज़ी और इंकिसारी का आलम कि जब बच्चे का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होता, फातिहा होती है, तो फातिहा में होता ये था कि मोहब्बत होती है, अपने आकाओं की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज पेश किया, तो बच्चे और बच्चे के घर वाले ये सब हज़रत को हार पहनाते थे। तो हज़रत ये इरशाद फरमाते, अरे हार मुझे नहीं, हाफिज़ साहब को पहनाओ, मुझे हार क्यों पहनाते? और इतना ही नहीं है, अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि अपने गले का हार निकालते और हाफिज़ साहब के गले में डाल देते। भैया अब तो हार की जंग चल रही है, इसको हार मिला नहीं तो उसको तकलीफ।
ہار میں بھی سب بیلنس رکھنا پڑتا ہے, نام میں بیلنس. مگر یہ بڑوں کا عالم تھا کہ انہوں نے ہار کے لیے کچھ نہیں کیا, پروردگار عالم کے لیے کیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے بلندی عطا فرما دیتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے جھکے تھے, جو اللہ کے لیے جھکے تھے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکے تھے. اتنا عاجزی کا عالم, انکساری کا عالم. سلام کا عالم یہ تھا آپ کی کہ آپ سلام میں پہل کرتے. ٹیلی فون جو تھا اگر رنگ بجے تو سب سے پہلے اٹھانے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی سلام کرتے. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک سلام میں پہل کرنا, دوسرا محفل میں جگہ دینا, تیسرا اچھے نام سے بلانا. اچھے نام سے. اتنی عاجزی اور انکساری, اللہ اکبر. کوئی گاؤں سے ملنے کے لیے آتا تو صرف اس کی خیریت نہیں لیتے, گاؤں والوں کی خیریت لیتے. کیسے ہیں سب گاؤں میں, کیا حالات چل رہے ہیں. تو یہ عالم تھا پیر سالم القادری رحمۃ اللہ علیہ کا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کا تذکرہ کریں, ان کی یاد منائیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم تمام خانقاہوں کا ادب کریں. سب خانقاہوں کا, تمام کی تعظیم کریں, سب کا ادب کریں, سب کا احترام کریں. کسی ایک خانقاہ کی اگر بے ادب ہو جاؤ گے تو یاد رکھو دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا. دیکھیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں روپیہ ہے بھیا, زمینیں پڑی ہیں, کسی خانقاہ کی گستاخی مت کیجیے, بے ادبی مت کیجیے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. ادب سیکھیے, ادب اپنے بزرگوں کی بارگاہ سے. ایک جو بات یاد آگے درمیان میں عرض کر دوں, یہ محدث کبیر ہیں جن سے پوچھا گیا تھا کہ حضور محدث کبیر آپ بڑے ہیں یا تاج الشریعہ بڑے ہیں, تو سنو ادب کا مقام. ادب کسے کہتے ہیں؟ محدث کبیر فرماتے ہیں بڑے تو تاج الشریعہ ہے, عمر میری زیادہ ہے. بڑے تو تاج الشریعہ ہے, عمر میری زیادہ ہے. اس واقعے کو جب ہم دیکھتے تو حضرت عباس کی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جب حضرت عباس سے پوچھا تھا اپنے چچا سے انت اکبر منی, اے چچا عباس کیا آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ تو سنیے حضرت عباس کا جواب, ادب. ہمارا دین ادب سکھاتا ہے, اخلاق سکھاتا ہے, اور آج ہمارے معاشرے میں ادب دم توڑ رہا ہے. میں اسی لیے بتا رہا ہوں ہر خانقاہ کا ادب کیجیے. تمام خانقاہوں کے بزرگ ہمارے آقا زادے اور ہم سب کے غلام ہیں. ان سب کی غلامی کا پٹا ہماری گردنوں میں ہے. ہم کسی بھی خانقاہ کے بزرگ کی بے ادبی نہ خود کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا انت اکبر منی, اے میرے چچا عباس کیا آپ مجھ سے بڑے ہیں, تو محدث کبیر ہے. حدیثوں کا ذخیرہ آج کسی کے پاس نہیں ہے جتنا ان کے پاس ہے. کیرلا میں نے سنا ہے بڑے بڑے وہاں کے جو محدث ہیں ان کی زبان سے, تمہارے یہاں ایک عالم ہے محدث کبیر, بہت زبردست ہے. کیرلا کے عالم بولتے, یہی تاج الشریعہ کا معاملہ تھا. کہتے کہ تاج الشریعہ کو ہم دعوت دیتے مگر صرف ایک وجہ سے تاج الشریعہ نہیں آتے تھے وہاں, ویڈیو. صرف ویڈیو کی وجہ سے نہیں گئے کیرلا. تو یہ دیکھیے آپ, حضرت عباس جب حضور نے پوچھا ہے تو اب کیا جواب دیتے حضرت عباس؟ حضرت عباس جواب دیتے, بھتیجے تھے نا حضور رشتے میں, لیکن نہیں, ادب. یا رسول اللہ انت اکبر وانت اعظم وانا اسن منک, یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہیں, بس فرق اتنا ہے کہ عمر میری زیادہ ہے. تو محدث کبیر کے سامنے یہ حدیث تھی نا, اور جب سوال ہوا تو یہی جواب دیا کہ بڑے تو تاج الشریعہ ہے, بس فرق اتنا ہے کہ عمر میری زیادہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 50 منٹ